Hello students. Hello. Welcome to Aryadi classes. Topic differentiation. Exercise 1.1. Question number 2. Differentiate the following with respect to x. Example number 3. Example number 3. Log of bracket tan of x by 2. Differentiating with respect to x. Steps are: let y is equals to, first type is a derivative of composite functions. Okay, let y is equals to log of bracket tan of bracket x upon 2. Step number 1, differentiation. Differentiating both the sides with respect to x. Therefore, we get dy upon dx, derivative of y with respect to x, dy by dx is equals to d upon dx of, in bracket, log of, in bracket, tan of x upon 2, here bracket complete. Okay, log of tan of x by 2, derivative of log x, 1 upon x, derivative of, say, log of f of x, derivative of log of f of x, 1 upon f of x into derivative of f of x. Therefore, we get dy upon dx is equals to log of tan of x by 2 derivative, yes, 1 upon tan of x by 2 into dy dx of, in bracket, tan of x upon 2. Yes, therefore, dy upon dx is equals to 1 upon tan x by 2 as it is, 1 upon tan x by 2 as it is, into derivative of, that is dy dx of tan of f of x, because tan x derivative is x square x, yes, but here in place of x, x by 2, then say x by 2 f of x, yes, derivative of tan of f of x, sec square of f of x into derivative of f of x. Therefore, tan of x by 2 derivative, sec square of x by 2 into dy dx of x by 2. This is known as, yes, chain rule. Okay, chain rule. Therefore, dy upon dx is equals to, then not up to this step answer, means derivative of x by 2, x with respect to x derivative 1. Okay, and 1 upon 2 is a coefficient. म्हणजे इथपर्यंतच आन्सर येणार नाही, म्हणजे ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढल्यानंतर अजून तुम्हाला स्टेप्स ह्या कराव्या लागतील. येस, tan means sin by cos. Yes, tan equals to sin upon cos. Most MP step, sin upon cos. Sin upon cos. Into sec reciprocal 1 by cos. Yes, therefore sec square is equals to 1 upon cos square. Yes, sec square reciprocal. X coefficient 1 upon 2 as it is, and derivative of x with respect to x 1. Okay, 1. Then dy upon dx is equals to, then cos square x by 2, and here cos x by 2. One time cos x by 2 cancel. Therefore, we get 1 upon 2 sin x by 2 sin x by 2 into cos शिल्लक राहिले ना 1, ते इथं घेऊया cos x by 2. Therefore, dy upon dx is equals to 1 upon, by half angle formula, yes, 2 sin x by 2 cos x by 2, yes, sin x, yes, and 1 upon sin x cosec x, cosec x. This is our required answer. Yes, this is our required answer. Most important example for CET. CET याच्यामध्ये ॲडजस्टमेंट आल्या ना, इथे लक्षात घ्या की जी तुम्ही विसरता, इथे हा पॉइंट लक्षात ठेवा. इथे तुम्हाला हाफ अँगलचा फॉर्म्युला अप्लाय हा करावा लागेल. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल, एक्झाम्पल नंबर 1 मिनिट 4 होमवर्क होमवर्क. एक्झाम्पल नंबर 5 cot cube of log of bracket x cube. Yes, steps are: first, let y is equals to
कॉट क्यूब पहिली गोष्ट टाईप ओळखायला शिका. कोणता टाईप आहे हा? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. ओके, आता इथे तुम्ही कॉट ऑफ लॉग ऑफ असं आहे, पण त्याच्या आधी पॉवर 3 आहे ना. कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ ब्रॅकेट एक्स क्यूब. फर्स्ट हियर ऍडजस्टमेंट स्टेप, कॉट ऑफ, yes, cot of log of x cube and whole bracket raised to 3 power. इथे 3 जी पॉवर आहे ना, ही मी काय केलं तर मी ही टोटलला दिली. येते का लक्षात? ही पॉवर जी होती ती टोटलला दिली. आता या सगळ्याला आपण मनात म्हणूया एफ ऑफ एक्स. ओके, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन मायनस 1 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. Therefore, here we get differentiating both the sides with respect to x. Therefore, dy upon dx is equals to d by dx of cot of log of x cube whole bracket raised to 3. Yes, say f of x raised to n. Therefore, derivative 3 into cot of bracket log of x cube, yes, whole bracket raised to 3 minus 1 2. 3 minus 1 2. ते 2 ना मी इथं देऊन टाकते. ओके, इथं द्या किंवा टोटलला द्या. इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स म्हणजे कोण? कॉट ऑफ ब्रॅकेट लॉग ऑफ एक्स क्यूब. येस, समजली का स्टेप? येस. Therefore, dy upon dx is equals to 3 cot square of log of x cube into. आता इथे तुम्ही दोन पद्धतीने करू शकता. काही जण म्हणतील मॅडम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्रमाणे करतो आणि मग ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतो. काही जण म्हणतील हे 3 पुढे घेतले तर मॅम चालेल का? लॉग ऑफ एम रेस टू एन, एन लॉग एम चालेल असं केलं तरी. मग इथे थोडं मी ऍडजस्ट करते. डी बाय डी एक्स ऑफ ब्रॅकेट कॉट ऑफ येस 3 लॉग एक्स. पॉवर रूल. येस, पॉवर रूल. आता डेरिव्हेटिव्ह घेऊया आपण त्याचं. देअरफॉर वी गेट येस डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 cot square as it is, 3 cot square of log of x cube as it is, cot of say f of x. We know that derivative of cot x minus cos x square x. Yes, therefore derivative of cot of 3 log x minus cos x square of 3 log x. फार तर इथे ब्रॅकेट द्या का तर मायनस साइन आली आहे ना म्हणून ब्रॅकेट द्या. into derivative of cot of f of x minus cosec square of f of x into d by dx of f of x म्हणजे 3 log x. समजली स्टेप? yes. then dy upon dx is equals to 3 cot square. आता ही मायनस साइन इथे पुढे घेऊया. cot square of log of x cube into cosec square of. आता 3 log x इथे तुम्हाला log x cube परत तुम्ही लिहू शकता. ओके, into 3 is a coefficient as it is derivative of log x 1 upon x. आता तुम्हाला इथे रेसिप्रोकल घेऊन ऍडजस्ट सुद्धा करता येतं, पण त्यांना उत्तर कसं अपेक्षित आहे त्या पद्धतीनं लिहायचं. आन्सर तर इथे ॲज इट इजच दिसतंय, फक्त तुम्हाला -3 × 3 तेवढं काय करावं लागेल मुलांनो? येस, मल्टिप्लिकेशन ना, बरोबर. इथे करूया -3 × 3 9 अपॉन x इंटू कॉट स्क्वेअर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू cosec square of log of x cube. This is our yes required answer using chain rule. Yes, chain rule आपण इथं अप्लाय केला. नेक्स्ट एक्झाम्पल जे इझी आहेत ना ते तुम्ही सॉल्व करू शकता, हो की नाही? 1 मिनिट. 6th 7 कोणतं बरं सांगितलं तुम्हाला होमवर्कला बघा बरं. नेक्स्ट नंबर 6 5 raised to sin cube x + 3. काय काय तुम्ही सॉल्व करा.
एक्झाम्पल्स. टाईप ओळखा कोणता आहे? टाईप ओळखा. लेट y इज इक्वल्स टू 5 रेस टू साइन क्यूब x प्लस 3 पॉवरला आहेत ना. येस प्लस 3 वरती गेले, डोक्यावर आहेत. हा आता 5 रेस टू म्हटलं की टाईप ओळखा कोणता आहे? ए रेस टू. बरोबर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. बट ए रेस टू हिअर इन प्लेस ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स. मग त्याचं डेरिव्हेटिव्ह परत चेन रूलनी काय करायचं? कंटिन्यू करा. येस कंटिन्यू करा. डिफरन्शिएटिंग बोथ द साइड्स with respect to x. Therefore we get dy upon dx is equals to dy dx of bracket 5 raised to sin cube x plus 3. Okay, then next part dy upon dx is equals to 5 raised to sin cube. Yes, sin cube आहे. 5 raised to power is equals to suppose f of x. Derivative of 5 raised to f of x, like f of x. Okay, 5 raised to f of x means sin cube x plus 3 into log 5 विसरायचे नाहीत into d by dx of f of x म्हणजे कोण? sin cube x plus 3. Yes, therefore dy upon dx is equals to 5 raised to sin cube x plus 3 into log 5 as it is into. Yes, आता sin cube x डेरिव्हेटिव्ह कसं घेणार? येस, d by dx of sin cube x मीनिंग हे होतं का रे मुलांनो? sin x होल ब्रॅकेट क्यूब. येस, इथे जी पॉवर असेल ना ती टोटलला तुम्ही ऍडजस्ट करा. प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 3 बाय विच रूल? सम रूल. प्लस आहे ना, प्लस म्हणजे कोणता रूल? तर सम रूल. देअरफॉर डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 raised to sin cube x plus 3 as it is into log 5 as it is into. Yes, d by dx of sin x raised to 3. Yes, like f of x raised to n. तुम्ही बेसिक फॉर्म्युले एकदम सुंदर मस्त म्हणजे छान करा. ओके, f of x raised to n प्रमाणे डेरिव्हेटिव्ह. इथे f of x raised to n डेरिव्हेटिव्ह. येस, n into f of x raised to n minus 1 into d by dx of f of x. 3 into sin x raised to 3 minus 1 2 ते तुम्ही इथं देते into d by dx of sin x. sin x डेरिव्हेटिव्ह घेऊया डायरेक्ट cos x प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3 0. आता काय फक्त टर्म व्यवस्थित लिहूया. dy upon dx is equals to yes 3 sin square x into cos x into log 5 into 5 raised to sin cube x plus 3. This is our yes required answer. हे आपलं काय आलं? रिक्वायर्ड आन्सर. चेक करा तुम्ही आन्सर आलंय का आन्सर? येस, कमेंट मध्ये सांगा आन्सर आलंय का? येस, नो, समजतंय किंवा नाही. नेक्स्ट एक्झाम्पल. येस, वेगळे कोणते ते घेऊया ना आपण एक्झाम्पल. नेक्स्ट एक्झाम्पल e raised to number 9 number e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x बघा एक्झाम्पल नंबर 9. लेट y is equals to e raised to 3 into sin square x minus 2 cos square x. 2 cos square x. Yes, steps are e raised to derivative of e raised to x. Yes, e raised to x. Therefore, derivative of e raised to f of x. E raised to f of x
into d by dx of f of x. Yes, differentiating both the sides with respect to x. Therefore, we get dy upon dx equals to d by dx of in bracket e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x bracket complete. Therefore, dy upon dx is equals to derivative of e raised to like f of x e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x into d by dx of bracket 3 sin square x minus 2 cos square x. येस, आपल्याला काय करायचं आहे तर त्या पार्टचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू e raised to 3 not cos square sin square x minus 2 cos square x as it is into, yes, here using difference rule, yes, difference rule, 3 into d by dx of sin square x, that is sin x bracket square, minus 2 into d by dx of cos square x. एक मिनिट, पेज दिसते का? yes, wait. 2 cos x whole bracket square bracket complete. Therefore, dy upon dx is equals to e raised to 3 cos square व्हायला लागले तिथं 3 sin square x minus 2 cos square x into, ओके, एक एक लाइन मध्ये ड्रॉप करा. 3 as it is into sin x raised to 2, that is like f of x raised to n into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x. yes, 2 into 2 ला पुढे घेतलं 2 ला पुढे घेतलं 2 into sin x raised to 2 minus 1 into d by dx of sin x. बरोबर ना, कारण इथे x आहेत का नाही आहेत. एक्स स्क्वेअर असते तर परत डेरिव्हेटिव्ह मी काढलं नसतं, पण इथे साइन एक्स आल्यामुळे मला डेरिव्हेटिव्ह हे घ्यावं लागलं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मायनस 2 इंटू cos x raised to 2 डेरिव्हेटिव्ह 2 into cos x, 1 मिनिट, स्टेप थोडी पुढे जाते. 2 into cos x into d by dx ऑफ, हे तुमचे काय आहेत f of x, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला पाहिजे का नको परत. इथे ब्रॅकेट आपण कंप्लीट केला. therefore dy upon dx is equals to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x into, yes, 3 into 2 6. आपण एक काम करूया, पहिले डेरिव्हेटिव्ह काढूया, तर पुढे ऍडजस्टमेंट असू शकतात. लगेच 6 करायला नको. साइन एक्स डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स करे मुलांना, कॉस एक्स मायनस, हे मी 2 into 2 तसेच लिहिते बरं का, कॉस एक्स ॲज इट इज, आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स, येस, माझ्या पुढे बरेच जण असणार आहेत, होय ना. कॉस एक्सचे डेरिव्हेटिव्ह काय, मायनस साइन एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स मायनस साइन एक्स, मायनस इंटू मायनस प्लस साइन एक्स. ओके, साइन एक्स चेक करा. आता मला काय वाटतंय की इथे 2 sin थिटा कॉस थिटाचा जो फॉर्म्युला आहे ना, तो अप्लाय केला असेल. आपण चेक करूया, कारण शक्यतो ऍडजस्टमेंट हे असतात. आता इथं त्यांनी काय केलंय त्या पद्धतीने आपण करूया. 2 sin x cos x करून शक्यतो म्हणजे सीईटीला तरी ऑप्शन त्याच टाईपचा असणार आहे. पेज क्लिअर आहे का, कारण स्टेप मोठी झाली आहे ना, हे आहे बरोबर. therefore we get dy upon dx is equals to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x, yes, into in bracket मी काय करते बघा, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, yes, 2 sin x cos x, sin 2x, डबल अँगल फॉर्म्युला, 3 sin 2x plus 2 sin x cos x sin 2x. therefore dy upon dx is equals to
साइन टू एक्स कॉमन, पुढे घेऊ का मी इथे कॉमन, साइन टू एक्स कॉमन, ई रेस टू 3 साइन स्क्वेअर एक्स मायनस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स. मग इथे शिल्लक काय राहिले रे मुलांनो, 3 अधिक 2 का नाही, 3 अधिक 2 किती आले, 5 का. येस, ऑप्शन, सॉरी नॉट ऑप्शन, आन्सर आतापर्यंत आपण सीईटीचे घेतलेत ना एक्झाम्पल, त्यामुळे ऑप्शन म्हटलं dy बाय dx इज इक्वल्स टू, येस हे 5 आहेत ते इथं आपण पुढे घेऊया. 5 साइन 2x इंटू ई रेस टू 3 साइन स्क्वेअर एक्स मायनस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स. ज्यांचं आन्सर आलंय त्यांनी कमेंटमध्ये द्या, आम्हाला रिप्लाय द्या, मॅम आमचं आन्सर आलंय. येस, चेक करा बरं. भरता अशाच टाईपचं ना एक कॉस स्क्वेअर वाला आहे बरं का, टेन्थ वालं 10-11 तुम्ही ट्राय कराल का. मी 12 घेते, 12. 12 नंबर 12 सेक ऑफ tan ऑफ x raised to 4 plus 4. Yes. Let y equals to sec of tan of x raised to 4 plus 4. Yes, derivative sec x आहेत का, नाही. sec x डेरिव्हेटिव्ह, येस sec x इंटू tan x. मग x जागी इथे आपण याला मनात म्हणूया f of x. ओके, डिफरन्शिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. Therefore dy upon dx is equals to d by dx of bracket sec of bracket tan of x raised to 4 plus 4. मी ब्रॅकेट मुद्दाम म्हणतेय कारण तुम्ही देत नाही आणि मग तुमच्या सिली मिस्टेक्स होतात. ओके, therefore dy upon dx is equals to sec of this much part is equals to, suppose f of x, derivative of sec of f of x, sec of f of x into tan of f of x into derivative of f of x. Therefore here we get sec of, like f of x, sec of tan of x raised to 4 plus 4 into tan of bracket derivative sec x. काय म्हणता तुम्ही, sec x डेरिव्हेटिव्ह sec x इंटू tan x, बरोबर. मग x च्या जागी आपले कोण आहेत ते लिहायचे, tan of x raised to 4 plus 4, बरोबर, इंटू d by dx of, yes, d by dx of काय लिहूया, d by dx of tan का, tan of x raised to 4 plus 4 आहे, बरोबर. नेक्स्ट dy upon dx is equals to sec of bracket tan of x raised to 4 plus 4 into tan of bracket tan of x raised to 4 plus 4 as it is into yes tan of, आता इथे x आहेत का रे मुलांनो, tan x आहेत का, नाही. मग ह्याला मनात काय म्हणणार सांगा बरं, f of x की नाही. येस, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan of f of x, sec square of f of x, sec square of f of x is equals to x raised to 4 plus 4 into d by dx of x raised to 4 plus 4. जोपर्यंत आपल्या फॉर्म्युल्याच्या लिस्ट, स्टँडर्ड फॉर्म्युल्याची लिस्ट आहे की नाही, त्यातला फॉर्म्युला येत नाही तोपर्यंत प्रोसेस कंटिन्यू करायची. त्यालाच तुम्ही काय म्हणता, येस, चेन रूल म्हणता ना, चेन रूल. देअरफॉर dy upon dx equals to sec of tan of x raised to 4 plus 4 into tan of bracket tan of x raised to 4 plus 4 into sec square of
x raised to 4 plus 4 into येस प्लस साईन दोघांच्या मध्ये म्हणजे कोणता रूल येस सम रूल ना मग डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 4 डेरिवेटिव्ह ऑफ एक्स रेस टू 4 येस एक्स रेस टू 4 डेरिवेटिव्ह 4 इंटू एक्स रेस टू 4 मायनस 1 3 का म्हणजे इथे येणार 4 एक्स रेस टू 3 आणि डेरिवेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट 4 किती येणार 0 थोडी टर्म माझी खाली आली आहे आन्सर चेक करूया आपण ते फक्त पुढे घेतले पाहिजेत बरं का आपल्याला आन्सर येस आन्सर करेक्ट आहे 4x क्यूबला तुम्हाला काय करावं लागेल रे मुलांनो 4x क्यूबला एकच मिनिट पुढे घेऊया छोटी टर्म पुढे घ्यायची लक्षात घ्या dy by dx is equals to 4x cube into sec square of x raised to 4 plus 4 हे पुढे घेतले into sec of tan of x raised to 4 plus 4 into tan of x raised to 4 1 minute plus 4 this is our required answer मजा येते की नाही सांगा बरं सॉल्व करायला जसं पिक्चरचं गाणं एक दोनदा म्हटलं की पाठ होतंय ना तसे फॉर्म्युले पाठ करा ओके फॉर्म्युले आले की एक्झाम्पल्स सॉल्व करू शकता तुम्ही एक मिनिट नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 14 एक्झाम्पल नंबर 14 हे किती नंबरचं होतं एक्झाम्पल 12 होतं 12 होतं एक्झाम्पल नंबर 14 13 घ्यायचं आहे का एक मिनिट 13 e raised to log of ब्रॅकेट log of टर्म नीट लिहिताना log x होल ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे एक्स स्क्वेअर नाही बट सेकंड टर्म इक्वल्स टू log x स्क्वेअर दोन्हीत फरक आहे सेम नाही e raised to log of log x ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे तिथे समजतंय का आपल्या मनाने काही चेंज करू नका ठीक आहे सोल्युशन लेट y is equals to e raised to log of ब्रॅकेट log x होल ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस log of x स्क्वेअर नीट बघा इथे log x ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि हिअर log of x स्क्वेअर मग इथे तुम्ही पॉवर रूल यूज करू शकता ना log of m raised to n log m होय की नाही पण इथे नाही वापरता येत कारण इथे होल ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे तो आता महत्वाचा पॉइंट म्हणजे येस ई आणि लॉग इथे बेस काहीच नाही म्हणजे काय रे मुलांनो ई ना आता ई आणि लॉग हे दोन्ही एकमेकाला काय होणार कॅन्सल होणार दिस इज एक्सपोनेन्शियल फंक्शन अँड दिस इज लॉगॅरिथमिक फंक्शन ओके एक्सपोनेन्शियल आणि लॉगॅरिथमिक हे दोन्ही एकमेकांना कॅन्सल होणार एक नोट इथं देते लक्षात ठेवा ई रेस टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बेस इथे काहीच नसतो त्यावेळेला ई असतो ओके ई बेस आणि इथं ए आला तर ए आला पाहिजे इथं 7 आले तर 7 असलं पाहिजे तरच तुम्ही ई आणि लॉग काय करू शकता एकमेकाला कॅन्सल करू शकता महत्वाची नोट झाली ओके म्हणजे इथं ई आणि लॉग काय झाले कॅन्सल मग काय शिल्लक राहिलं लॉग ऑफ एक्स होल ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेअर आता याचं डेरिव्हेटिव्ह घेणं तुम्हाला काहीच अवघड नाही करा बरं सॉल्व डिफरन्शिएटिंग both the sides with respect to x therefore dy upon dx is equals to d by dx of in bracket log x whole bracket square minus here log of m raised to n log m power rule ना आणि मग इथं मी काय देते सॉरी टोटलला आधी देऊया का मग सेपरेट करू ओके इथे मी पहिल्यांदा काय केलं पॉवर रूल वापरला आता डेरिव्हेटिव्ह काढू शकताय तुम्ही dy upon dx is equals to yes d by dx of log x yes log x whole bracket square minus 2 into d by dx of
log x. Yes, therefore we get dy upon dx is equals to derivative of like f of x raised to n. इथे x आहेत का, असं आहे का, x स्क्वेअर आहे का, x स्क्वेअर नाही ना, मग ह्याला काय म्हणायचं आपण म्हणत, f of x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f of x raised to n. n म्हणजे 2 आहेत, 2 into f of x raised to n minus 1 म्हणजे log x raised to 2 minus 1 म्हणजे 1 into d by dx of log x. This is known as, yes, काय म्हणायचं याला, चेन रूल. yes, -2 into derivative of log x 1 upon x. Therefore dy upon dx is equals to 2 log x into derivative of log x, yes, 1 upon x -2 into 1 2 upon x. काही कॉमन आहे करे मुलांनो, काय इट इज दिले आन्सर. येस, एक्झाम्पल नंबर ॲज इट इज आहे आन्सर. आन्सर 2 log x upon x -2 by x. आलं का लक्षात. ओके, नेक्स्ट कोणतं घेऊया आता, 14 घेऊया. नंबर 14, एक्झाम्पल नंबर 14, साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स. येस, चेन रूल ना, बरोबर. लेट y equals to sine of under root of sine of root x, differentiating both the sides with respect to x. Therefore dy upon dx equals to d by dx of in bracket sine of under root of sine of root x. Therefore dy upon dx is equals to d by dx of sin x. Yes, derivative of sin x cos x. Then in place of x, आता इथून आपण अंडरलाईन करूया आणि ह्याला मनात काय म्हणूया, f of x. d by dx of sin of f of x, इथून रूट पासून sin of f of x, cos of f of x म्हणजे sin of root x into d by dx of रूट आले पाहिजेत अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स. देन dy upon dx is equals to cos of under root of sin of root x into derivative of sin पासून अंडरलाईन करूया d by dx of रूट x आहेत का मुलांनो, नाही, मग रूट एक्स डेरिव्हेटिव्ह काय, 1 upon 2 root x है कि नाही, 1 upon 2 into under root of sin of root x into d by dx of, yes, इथून म्हटलं की नाही आपण त्याला f of x रूटच्या आतमधल्या टर्मला sin of root x ब्रॅकेट complete. Yes, therefore dy upon dx is equals to cos of under root of sin of root x upon 2 into under root of sin of root x into, आता इथे sin x आहेत का, नाही, मग sin x असते तर sin x चे डेरिव्हेटिव्ह काय, cos x. मग याला आपण म्हणूया f of x sin of root x डेरिव्हेटिव्ह cos of root x into derivative of root x. Yes, derivative of root x 1 upon 2 root x. चला, इथं प्रोसेस आपली थांबली. आता फक्त थोडं व्यवस्थित ऍडजस्ट करूया. dy upon dx is equals to न्यूमरेटरचा पार्ट काय काय आहे, cos of root x, cos of under root of sin of root x whole divided by 2 into 2 4 root x ला पुढे घेतलं into under root of sin of root x. This is our required answer.
येस, आले का तुमचं? चेक करा बरं हे आन्सर मुलांना. येस, आले आन्सर? नेक्स्ट घेऊया. नेक्स्ट नंबर आहे लॉग ऑफ हे इझी आहे. 16 एक नंबर 16 15 होमवर्कला आहे. 15 होमवर्कला आहे. लॉग ऑफ लॉग एक्स आणि बेस काय दिसतोय? ई स्क्वेअर आहे बरं का रे मुलांना. ई स्क्वेअर. आता इथे डायरेक्ट नाही डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. लेट y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ब्रॅकेट लॉग एक्स. थोडा इथे गॅप ठेवा ना. ई स्क्वेअर हा बेस आहे. स्टेप नंबर 1, नॉट डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह युझिंग change of base formula. We know that change of base formula. Log of a to the base b is equals to log a upon log b. This is known as change of base formula. Log of a to the base b is equals to log of a म्हणजे कोण आहे? log x upon log b. b म्हणजे कोण आहेत मुलांनो? e स्क्वेअर. बरोबर. आम्ही काय केलं पहिले? चेंज ऑफ बेस फॉर्म्युला. देअरफॉर y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स. याचं आपण डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकतो. आपण मध्ये काय करूया? येस, युझिंग पॉवर रूल. लॉग ऑफ m रेस टू n म्हणजे n log m 2 log e बट log e इज इक्वल्स टू 1. थोडं सॉल्व करून घ्या आधी आणि मग डेरिव्हेटिव्ह घ्या. लॉग ऑफ लॉग एक्स आणि हे अपॉन 2 जे आहेत ना ते लिहिते मी 1/2. समजलं? 1/2. डिफरन्शिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. देअरफॉर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2 as it is into d/dx of bracket log of log x. Log of log x. Yes, derivative of log x, like derivative of log of f of x, derivative of log x 1/x, and derivative log of f of x 1/f of x. f of x म्हणजे log x into d/dx of f of x म्हणजे log x. समजलं का? dy upon dx is equals to 1/2 log x as it is into derivative of log x 1/x. काय आलं आन्सर? dy upon dx is equals to 1/, छोट्या छोट्या टर्म पुढे घ्यायच्या, 2x ला पुढे घ्या into log x. This is our this is our required answer. नेक्स्ट कोणतं घ्यायचं आहे? कोणतं अवघड वाटतं एक्झाम्पल? येस मुलांनो, 17 घेऊया. येस, नंबर 17 लॉग ऑफ लॉग एक्स लॉग 3 वेळा आलेत. हा एक ब्रॅकेट आणि हा टोटलचा आणि परत पॉवर 2 दिसते. बघा बरं एक्झाम्पल. लेट y इज इक्वल्स टू ब्रॅकेट नीट द्या. जरा जरी ब्रॅकेट इकडं तिकडं झाला ना तर स्टेप चुकणार आहेत. लॉग ऑफ ब्रॅकेट लॉग ऑफ लॉग एक्स होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. काय करूया? येस, मी सॉल्व करायच्या आधी काय जणांचं झालं असणार होय ना. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट. त्याला टोटलला आपण म्हणूया एफ ऑफ एक्स. हे सगळे टोटल. येस, एफ ऑफ एक्स 1 मिनिट टोटल इज इक्वल्स टू सपोज एफ ऑफ एक्स रेस टू एन. आता मी ना पुढच्या लेक्चरला तुम्हाला नंतर ना
उलटं सांगणार आहे, म्हणजे ऑप्शनमध्ये बघत बघत कसं जायचं, इकडून उलटं यायचं, डेरिव्हेटिव्ह काढत 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 यायचं. हां, लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय, लॉग ऑफ लॉग एक्सचं काय, परत लॉग ऑफ लॉग एक्सचं काय. ओके, आणि मग ते पॉवरकडे जायचं. ऑप्शन बघत बघतच तिथे सॉल्व्ह करू शकतोय आपण. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, dy by dx is equals to d by dx of in bracket log log x whole bracket raised to 2 bracket complete. Yes, therefore dy upon dx is equals to total equals to, suppose f of x raised to n into n means power 2 into f of x raised to n minus 1, 2 minus 1 1, therefore log x raised to n 2 minus 1 1, मग 1 नाही लिहिलं तरी चालतात, into d by dx of f of x. हे सगळे आपले काय आहेत मुलांनो, f of x आहेत. अजिबात चूक करायची नाही. हां, log of log x. Yes, then next step is dy upon dx is equals to 2 into log log x into d by dx of, आता इथून इथपर्यंत. ओके, काय म्हणूया आपण, येस, f of x ना, d by dx of log of f of x. ह्याला मनात म्हणा इथून इथपर्यंत f of x. येस, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स काय आहे, 1 अपॉन एक्स आहे. मग लॉग ऑफ f of x डेरिव्हेटिव्ह काय, 1 अपॉन f of x log of log x into d by dx of f of x म्हणजे कोण, log of log x. ब्रॅकेट कंप्लीट. Therefore dy upon dx equals to 2 into log of log x into 1 upon log of log x into, yes, log of, याला मनात म्हणा f of x, log of f of x डेरिव्हेटिव्ह 1 upon f of x म्हणजे कोण, log x into d by dx of f of x म्हणजे कोण, log x. f of x म्हणजे log x, मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे, 1 अपॉन x. तुमची चांगली प्रॅक्टिस झाली ना, तुम्ही 50% स्टेप्स ड्रॉप कराल, लक्षात ठेवा. आन्सर येतं याचं, एक मिनिट हा, न्यूमरेटर 2 into log of log x whole divided by x into log x into log of log x. This is our required answer. समजलं का? येस, किती नंबर होतं हे, एक्झाम्पल नंबर 17 होता, बरोबर आहे, 17. आता तुम्हाला होमवर्कला काय दिलेली आहेत तेवढी जी काही आहेत ती कव्हर करा. ओके.